गोटे लोक मानू आम रिक्वेस्ट करूँ तेल सफिसीयंट अच्छी आप अଯୋଧ୍ୟାରେ भिड़ करूनी काली भी खोला अच्छी परना आम खोला सदाबे आम खोला अच्छी 24 आम सर्विस लिमिट ना आप जिते पकई पारे आसिक ने अଯୋଧ୍ୟାରେ भिड़ करूनी लोक बुझुना तेल तो पकाऊ लोक न खाऊ तेल पकई नदी भाई मान सहित ए भाई मैंने कौन कर भाई तमें कौन तेल पकड़ मु देखिए ठीक निहाती तेल पकड़ गाड़ी थोदी ना आम हईराण जानी आम हईराण हो किसी असुविधा हेनी जोगु हईराण गैस नॉर्मलाइज है ये भी हम यात्रा चलती ये कौन नॉर्मलाइज हो केजाणी कौन सब टाकी वाली तेल अच्छी हाइप 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 मेन है हाइप टाकी अधा थी काले सरज मोर काले कार्बोरेटर पीदेव ना हाइप देखो तो कौ मात्रा रे लोक ठिया जेहेतु पेट्रोल पंप पक्षर कौन भाव व्यवस्था ठीक भाव कराइनि तेणु करी रथ यात्रा भाया भिड़ पेट्रोल पंप रे जोटी बंधु ये हूँ चंद्रशेखरपुर भारत पेट्रोल पंप समय राति 2टी बाजिला राति 2टार बर्तमान देखु पारे लास्ट बाध्यतामूलक होगी टांकीर आलुआ लिबिला कहीं लोक मैंने कौ भाई अवस्था अच्छा केते मात्रा लोक अच्छा देखु माने एमती लोक जे कि दिन जी तो जहाँ गहली गहली लास्ट को राति भी प्रचुर मात्रा रे गहली देखो तो कौ मात्रा रे लोक ठिया जेहेतु पेट्रोल पंप पक्षर कौन भाव व्यवस्था ठीक भाव कराइनि तेणु करी रथ यात्रा भाया भिड़ पेट्रोल पंप रे जोटी गोटे धाड़ी रे लोक माने ठिया होतिले वर्तमान समय रे सेठी धाड़ी नहीं परम समस्ते माल होइकी ठिया आउ ए सबु भितरे बाध्य होइकी जेतेबेले तेल केमिति देबे काहाकू नेकी झगड़ा घाटी चली चंद्रपुर थाना पुलिस भाई ठीक एम्बासी आगे बोधे थिले पलि आसचंती वर्तमान पेट्रोल बंद करा जायछि तो फोर्स आसीबे तापरे पेट्रोल बंटा हबो तो ये जो 24 घंटिया सुविधा दौथबा ये जो भारत पेट्रोल पंप आज 24 घंटारू निर्वृत्त हवा पाई बाध्य होइकी टिके समय पाई तांकर दुकान बंद करछंती लोकों को अनुरोध रखिकी पुलिस तापरे पुणी थे चालू करिया को राजी होइछंती किंतु केमिति शांति श्रृंखला सहित तेल बंटा हबो ताहा एबे चिंताजनक हो जाइछि तो ये जो पेट्रोल पकेवार प्रक्रिया कौ परिस्थिति को आसुछि पुओ झियो बुढ़ा समस्ते ठिया हे प्रभु बेपार तो होउची किंतु से बेपार टिके मात्रा दिकरू टिके कमी जाइची तथापि जो पेट्रोल दौथबा जो भाई जनक सी देबे काहाको भारी व्यस्त क्या ये जो लाइन देखिए जो गोटे गाड़ी रहा कटा से पाखापाखि 5 ରୁ 10 गाड़ी देबे कौ पटे काहाकू संतुष्ट करेबे आउ काहाकू न देकी छाड़िबे ये वर्तमान चिंतारे बाध्य होइकी चंद्रपुर थाना
पुलिस भाई मैंने आसिक पहुंचती जहाँ रोड ऊपर प्रोटेक्ट जगुले बाध्य कि थाना बाबू को पेट्रोल पंप भितर को आसवाक पड़ा ये पचार दवा भाई मैंने केत कौन एत बाट आसिले भाई केते समय लगिला भीतर जाए आसवाक भाई मिनिमम 3 घंटा पाखापाखि लागिगला 3 घंटा लगिला तथापि एबे जाए आउरी घंटे पाखापाखि लागिव लागुची जे ये तो धाड़ी नाही किछि नाही केमिति कोन पेट्रोल पकेइबो तमे आसुची तो भाई पेट्रोल मिलिले जना पड़ियो पकेइलु बोली जे एठी तो राति बेला मात्र नाइट ड्यूटी मात्र 4 जण रु गोटिए पट टाकी खोला कि दी पट खोला थिबो गोटिए पटे ही खोला थिला एबे सार आसिला परे आ गोटे पट खोलिले गोटिए पटे ही खोला थिला सेइतिरे समस्त पकौथिले आ लाइन तो लागिची नालको स्क्वायर जाए हम चंद्रशेखरपुर रु लंबा लाइन लागिची तो एठी भरिबे किए भाई ना आपण केते समय हला भाई आगो धाड़ी को आसिलानी केते समय हला ठिया आइतलो भाई भाई किछि कहइबे नाही भाई पूरा टेंशन रा के तेल पड़िया दरकार भाई तुम तो तेल पड़ो केते समय हला ठिया हला भाई 4 घंटा हलानी 3 घंटा 3 घंटा हला तो 3 घंटा ପରେ फाइनली आगु आइছো आगु आई जाए जे तुम बाइक भीतर तुम स्कूटी पुरैছো तुम टांकी रे पड़ी परियोनी तेल पड़ी पारे चेष्टा करिया भाई टोटल यही बात हो तापर फुल से ए भाई कहलेनी याड को दबो भाई यार एई जे कोना पाइबो न पाऊ लगेबे हाथ लगेबे बढ़ेबे खाता बड़ी हां तो टांकी टू स्कूटी केते डिस्टेंस देखा जाऊ पाई भी पाउची न पाउची ये तो बाइक भाई मान सहित ए भाई माने कोन करछंदी भाई तमे कोन तेल पकिया गइछो ए मु देखिए बे ठीक निया दिन तेल पकेଇବା କହିଛି ଗାଡିଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଇଛି भाई भाई सत माने ए जो टांकी रे जो पर्व चलीची प्रकृत देखो ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ଜାଣିକି ସବୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଭାଇ जोगु हैरान गैस नॉर्मलाइज हला ये भी हबो ना यात्रा चलछि ये कोन हेची कि नॉर्मलाइज हो ए जानी को हैछि आ सब टांकी वाली को तेल होची हाइप हाइप मेन है हाइप टांकी अधा थिले भी काले सरजिव मोर काले कार्बोरेटर पी दबो ना हाइप क्या हो निहाती गोटे क्या कौ सरकार को पोषा हम कि एटा क्या पोषा हो मु भी जानी पारनी लोक एते काउलिया कहीं आज भाई ना आप आसिले 3 घंटा ହେଲା 3 घंटा है बुलेट गाड़ी धरिकी 3 घंटा है तेल सजाई କଣ କରିବା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଆଉ राति अधर कहीं दिन भी आसते ଦିନ ବେଳେ ଖରାରେ କଣ କରିବା ତେଲ ଉଜିଗରା ହେଇକି ପକେଇଦବା ଆଉ ଖରାରେ କେତେ ହଇରାଣ ହବ ଖାଲି କଣ ତେଲ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ भाभी राति बेला फाकार फाकार तेल पकड़ ନା ନା ଭାବି ନଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫସି ଯାଇଛି ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ପଛକୁ ଯାଇପାରୁନି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି प्रायतः टाकी राति खाली थाए ହଁ ଖାଲି ଥାଏ किंतु आज पूरा प्रबल भिड़ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ बाइक तो बाइक बर्तमान कार मानकर भी जो भली भाव लाइन ता भी मुंड कर बस ये देखो टे पछू को जाकि दिखे दवा टे बाहर को जाकि जे कार मानकर केमितिया भिड़ आउ गोटे पेट्रोल गाड़ी भी बाध्य होइकी आमर गाड़ी 2-3 भी रखी सारे आहरी स्टॉक बस ये देखो भाई कार मिली कार बाली माने टोटल ट्रक डीजी गाड़ी रे तेल पशियो बर्तमान यू माने टांकी रु बाहरिले टांकी रु केते दूर जाए लंबीची टिके सेटा भी देखिया को पड़ियो बाध्य होइकी पुलिस एबे मना करी आरंभ कलेनी जे आउ बाबू के आसनी आउ तेल नाही काली सकाळे येते भिड़ को कंट्रोल करिया पई ये बोधे राति 4 बाजियो
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି ଗାଡ଼ି ମାନ ସେଠି କେମିତି ଲାଇନରେ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିର ନୁହଁ, ଇଏ 3 ଧାଡ଼ିର ଲାଇନ। ମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଦେଖଉଛି ତା ସେପଟକୁ ଆହୁରି 2ଟି ଗାଡ଼ି ମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଯାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାହାରେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ବାକି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖିଥିଲି ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଆରାମସେ ଫାଙ୍କାରେ ତେଲ ପକେଇକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଇଏ ଫାଙ୍କା କଣ ହବ, ଇଏ ବରଂ ଦିନ ବେଳାଠୁ ଆହୁରି ବଳିଗଲା। ଭାଇନା ତମର ଏଇ ରାତି ଅଧରେ ଅନଲାଇନ ନଉଛ ନା ଅଫଲାଇନ? ଅନଲାइन ऑफलाइन सब चलছে ସବୁ କରୁଛ? ଇଏ ଲୋକ ତ ରଥଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଆଇଛନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ଅନଲାଇନ ନଉଛ? ऑनलाइन न नले कोन राति काम को आजियो जे कैश न ऑनलाइन तांको कोन को କେତେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ରହିଲେ ଅଛ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ? आगे କେତେ जन ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ड्यूटी रे ना 6 जण 6 ଜଣ। ସବୁବେଳେ ତ 4 ଜଣ ଥାନ୍ତି ना ना 6 जण 6 ଜଣ। नाइट शिफ्ट 6 जण ଯେ 2 ଜଣ ପେଟ୍ରୋଲରେ 2 ଜଣ ଏପଟେ କାର ପାଇଁ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଆଉ 2 ଜଣ ସିଏନଜି ପାଇଁ सीएनजी पे जणे ଜଣେ। डीजल पे 3 जण पेट्रोल पे बाइक पे 2 जण। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଆଶା କରିଥିଲେ ରାତିରେ ବି एते लोक आशा करतले तो कंपनी तार आउ व्यवस्था करतांदा। एते लोक आसीबे केमति आशा करिवे कोन गले दरवा एटा हेडक्वार्टर टा हेडक्वार्टर रे कोन जो ड्यूटी लिस्ट हे जाई छी सेटा कोन करा जिवो ଏବେ କଣ କରିବ? ଗାଡି ସବୁ ଯୋଉ ଆସି ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବେ ନା ନାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ନାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବେ। दिया तो चली से आउ जहा हो केमति हम कहि परियो दिया चली ना बंद नहीं। ହଉ ଆଉ 2ଟା ଗାଡି ବୋଧେ ନୂଆ ମାନେ ଆଉ 2ଟା ଟାଙ୍କର ବୋଧେ ଆଣିବାକୁ ପଇଲା। ना ना टैंकर आसी आजी काली दिन रो आसी आजी ना 2ଟା ଟାଙ୍କର କାଲି ତ ଆସିଥିଲା। हां ସକାଳୁ ତାହେଲେ ଆଉ 2ଟା ଟାଙ୍କର ଆସିବ। हां ये सरी है ऑलरेडी सरी है ଭଲରେ ରହିଯାଇଛି। ହଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ କାଲି ସକାଳକୁ ପୁଣି ଆହୁରି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଅଲରେଡି କୁହା ହେଇସାରିବଣି ଆଜି ଟାଙ୍କିରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼, ହେ ଟ୍ରକ ମଝିରେ ଅଟୋ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ କେତେ ସମୟରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛ? ମୁଁ 11ଟା ବେଳୁ ଆସିଲି। 11ଟା ବେଳୁ ଆସିଲି। 11ଟାରୁ 2ଟା ବାଜିଗଲା। 2ଟା ବାଜିଗଲା। ମାନେ ଏଇ ଟାଙ୍କି ଦୁଆର ମୁହଁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆର ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଅଛି। ଭିତରେ ତ ଭାଇ ଆହୁରି ଭାରି ଭିଡ଼। ହଁ ପକେଇଲା ବେଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଯିବ। ସକାଳ ଯାଇ ସେ ଦେବେ ତ ତେଲ ଥିଲେ ଦେବେ ନଥିଲେ ନାହିଁ। ଟାଙ୍କି ତ ଅଛି, ମିଳିଯିବ ତେଲ ତ ଅଛି ସବୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି କଣ ସବୁଦିନ ଯଦି ରାତି ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ, ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ତାପରେ ବେପାର କେମିତି ହବ? କଣ କରିବା? ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ତେଲ ଦେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲାଇନରେ ପକେଇ ଛିଡା ହେଇକି ତେଲ ପକେଇ ବେପାର କରିବା। ବେପାର ତେଲ ତ ନାହିଁ, ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ନଥିଲେ ଆଉ ବେପାର କରିବା କେମିତି? ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ କଣ। ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଲ ହେଲେ ଦିନ ଯାକ ଚଳି ଯିବ ହରି ନା ନାଇଁ? ଦରକାର ପଡେ ଦରକାର ପଡିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତେଲ ପଡିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅଲଗା ଟାଙ୍କି ମାନଙ୍କରେ କେତେ କଣ ତେଲ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଆଉ କୋଉଠି ପକେଇଛ କି? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଆଜି ପକେଇନି। ପକେଇନ? ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସି ପକେଇବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଟାଙ୍କି ବି ଅଛି ଯାହା ଦିନ ଯାକ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କୋଉଠି ତେଲ ସରିଗଲା, ନହେଲେ କୋଉଠି ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ 200ରୁ ବାଇକ୍ ମାନଙ୍କୁ 200 ଆଉ କାର ମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଦିଆଉନଥିଲା, ଯୋଉଟା କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଟାଙ୍କି ତାଙ୍କର ପୁଣି ନିୟମ ବଦଳେଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ରାତି 2ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଏ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଲର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେମିତି କି ପ୍ରକାର ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯଦି ଯେମିତି କହିବ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରାଲି ହେଲେ ଯେମିତି ଲୋକ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗ ପଟୁ ପଛପଟ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାୟୀ କିଏ? ଏବେ ଆସିବ କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବା? ଏ ଯୋଉ ତେଲର ସମସ୍ୟା ଯଦି ବା ନାହିଁ, ତଥାପି ତେଲକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଭାଇ ତମର ଆଜି କଣ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ପଡିଥିଲା?
ସବୁଦିନ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁଦିନ ନାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆଉ କେହି ଧାଡିରେ କାହାକୁ କେହି ତ ରଖିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଡେ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ ଧାଡି ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବୁ ତଥାପି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚଲଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଠି କରୁଛୁ ଯେ ତେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଭିଡ଼ କରୁନ୍ତୁନି କାଲି ବି ଖୋଲା ଅଛି ପରଦିନ ଆମର ଖୋଲା ଅଛି ସଦାବେଳେ ଆମର ଖୋଲା ଅଛି 24 ଆମର ସର୍ଭିସ ଲିମିଟ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ପକେଇ ପାରିବେ ଆସିକି ନେବେ ଅଯଥାରେ ଭିଡ଼ କରୁନ୍ତୁନି ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେଲ ଆଗେ ପକେଇଦେବ ତେଲ ତ ପକଉଛନ୍ତି ଲୋକ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତେଲ ଆଗ ପକେଇ ନନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଟାଇମରେ ଯେମିତି ଆଳୁ 2 କିଲୋ ଜାଗାରେ 20 କିଲୋ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଲାଭ କାହାର ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝୁଥାଉ ତ ହଁ କିଛି କହିବେ କି ରାତିରେ ବଡି ଦେଖିବାକୁ ଆସିକି ରାତିରେ ମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ତ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଏତେ ରାତିରେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆରେ ବିନା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଗାଡି ଚାଲିବନି ସକାଳେ ବି ପକେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସକାଳେ ଯଦି ଆଉ ଭିଡ ହେଇଯିବ ତ ସକାଳେ ବି ଯଦି ଆଉ ଭିଡ ହେଇଯିବ କାଲି ସକାଳେ କିଏ ଦେଖିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ ଚେକିଂ କଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ତେଲ ପାଇଁ ମାନେ ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ବି ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର ଟିକେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଅଧିକ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କଣ କହିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଧିକ ହବା ଦରକାର ସେଇଟା ତ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିବ ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆମର କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଟିକେ ବଢାଯାଉ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟର କମ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଚାନକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିଲା ତେଣୁ କରିକି ସେଣ୍ଟର ବଢାଯାଉ ସେଣ୍ଟର ବଢା ହେଲା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଲୋକ ଜାମ୍ ହଉଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ସେ ତେଲ ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ସଲ୍ଭ ହବ ତେଲ ତ ଅଛି ତେଲ କାହିଁ ତେଲ ପରା କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତେଲ ବା ଅଛି ତେଲ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ତେଲ ଫିଲଅପ କରାହଉଛି ପ୍ରତି ଟାଙ୍କି ମାଲିକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ତେଲ ଅଛି ତେଲ ସେ ଯୋଉ ଗୁଜବ କରିଛନ୍ତି କାଲି ତେଲ ମିଳିବନି ଆଉ ଅଫିସ ଯିବେ କେମିତି ତେଲ ଗାଡି ବାଇକରେ ନ ରହିଲେ ଚାଲିବ କେମିତି ବାଇକ ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଛିଡା ହେଇକି ତେଲ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ କୁହା ମାନେ ଇଏ ବି ବାହାରିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ନା ଆମର ତେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଟେନସନ ହବାର ନାହିଁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତେଲ ପାଇବେ ସେତିକି ବେଳେ ଲୋକ ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ ତେଲ ନେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କ ବି ଟିକେ ଭୁଲ ରହିବ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଭୟରେ ତ ଲୋକ ସକାଳୁ କାମ କରିବେ ତେଲ ଦରକାର ତେଣୁ ଟାଙ୍କିରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି 2ଟା 3ଟା ପରେ କହୁନାହାନ୍ତି ତେଲ ଦରକାର ବୋଲି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ପାଇଁ ନ ଶୋଇକି ଏଠି ଛିଡା ହେବେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଟା କାହିଁକି ବି ବାହାରିଲାନି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଗଲେ କୁଆଡେ ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷର ମହଜୁଦକୁ ନେଇକି କୁହା ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ନ ଆସିଲା କାହିଁକି ରାତି 2ଟାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏମିତି ଧାଡି ବାନ୍ଧିକି ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିଲା ଧାଡି ତ ନାହିଁ ବିନା ଧାଡିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିଲା ଆଉ ବିଚରା ନିରୀହ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଗୁଡିକ ଏମିତି ଖାଲି କେତେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତେଲ ଦେବେ ସିଏ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଉ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଯୋଉ ଭାଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ପୁରା ହାଲିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ କମ ସେ କମ ରାତିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ଶାନ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ପଳେଇଛି ରିଜିନ କଣ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଖାଲି ଏଇଟା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିର ନୁହଁ ପ୍ରାୟତଃ ବାଣୀ ବିହାର ଛକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ଯାଇକି ଆଜି ରାତି 12ଟା ପରଠୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ କି ଗାଡି ଆଉ ତେଲ ପକାଯିବନି କାଲି ସକାଳେ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିବ ତ ଏ ରାତିର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ।